अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सदा हुसैन एक नए व्लॉग के साथ हदिया इनात। हाल दिल को सुनाऊंगा, बहुत रोऊंगा, गर मदीने को मैं जाऊंगा, बहुत रोऊंगा। बड़ी उम्मीद है सरकार कदमों में बुलाएंगे, करम की जब नजर होगी मदीने हम भी जाएंगे। अगर जाना मदीने में हुआ हम गम के मारों का, मकीने गुंबदे खजरा को हाले दिल सुनाएंगे। मुझको तकदीर बस एक बार मदीने ले चल, जख्मे दिल उनको दिखाऊंगा, बहुत रोऊंगा। जाओ जाओ सुए तैबा ए जाने वालों, एक न एक दिन मैं भी जाऊंगा, बहुत रोऊंगा। ऐ मौत मेरी मौत तू सुन जरा, फिर चलेंगे जहां तू कहेगी। अपनी आँखों से आका का रोजा मैंने जी भर के देखा नहीं है। ऐ मौत ठहर जा, मैं मदीने ते जा लवां। सताया हो या नसीब मैं अपना जगा लवां। आवे जे मौत फिरते आवे हजार बार, एक बार मैं हुजूर नू नाता सुना लवां। जब पहुंच जाऊंगा मैं पेश सुनहरी जाली, नात आका को सुनाऊंगा, बहुत रोऊंगा। काश किस्मत से कभी ख्वाब में आए आका, फिर दीद का जश्न मनाऊंगा, बहुत रोऊंगा। साया याद मदीना से रफाई सुन लो, खुद को गर दूर मैं पाऊंगा, बहुत रोऊंगा। बड़ी उम्मीद है सरकार कदमों में बुलाएंगे, करम की जब नजर होगी मदीने हम भी जाएंगे। आज 20 रमज़ानुल मुबारक। आज सारी दुनिया में मुसलमान एतकाफ़ के लिए बैठेंगे। एतकाफ़ के फ़ज़ाइल के हवाले से मैं कुछ बातें आपके साथ शेयर करूंगा। एतकाफ़ कहते हैं मस्जिद में एतकाफ़ की नीयत करके ठहरने को। इसकी 3 किस्में हैं। एक वाजिब, जो मन्नत और नज़र की वजह से हो, जैसे ये कहे कि अगर मेरा फ़लाँ काम हो गया
تو اتنے دنوں کا اعتکاف کروں گا، یا بغیر کسی کام پر موقوف کرنے کے یوں ہی کہہ لے کہ میں نے اتنے دنوں کا اعتکاف اپنے اوپر لازم کر لیا، یہ واجب ہوتا ہے، اور جتنے دنوں کی نیت کی ہے اس کا پورا کرنا ضروری ہے۔ دوسری قسم سنت ہے جو رمضان المبارک کے اخیر عشرے کا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت شریفہ ان ایام کے اعتکاف فرمانے کی تھی۔ تیسرا اعتکاف نفلی ہے، جس کے لیے نہ کوئی وقت نہ ایام کی مقدار، جتنے دن کا جی چاہے کر لے، حتیٰ کہ اگر کوئی شخص تمام عمر کے اعتکاف کی نیت کر لے تب بھی جائز ہے، البتہ کمی میں اختلاف ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان المبارک کے پہلے عشرے میں اعتکاف فرمایا، اور پھر دوسرے عشرہ میں بھی، پھر ترکی خیمہ سے جس میں اعتکاف فرما رہے تھے باہر سر نکال کر ارشاد فرمایا کہ میں نے پہلے عشرے کا اعتکاف شب قدر کی تلاش اور اہتمام کی وجہ سے کیا تھا، پھر اس کی وجہ سے دوسرے عشرہ میں کیا، پھر مجھے کسی بتلانے والا یعنی فرشتے نے بتلایا کہ وہ رات اخیر عشرہ میں ہے، لہٰذا جو لوگ میرے ساتھ اعتکاف کر رہے ہیں وہ اخیر عشرہ کا بھی اعتکاف کریں۔ مجھے یہ رات دکھلا دی گئی تھی، پھر بلا دی گئی۔ اس کی علامت یہ ہے کہ میں نے اپنے آپ کو اس رات کے بعد کی صبح میں کیچڑ میں سجدہ کرتے دیکھا، لہٰذا اب اس کو اخیر عشرہ کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ راوی کہتے ہیں کہ اس رات میں بارش ہوئی اور مسجد چھپر کی تھی، وہ ٹپکی، اور میں نے اپنی آنکھوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی مبارک پر کیچڑ کا اثر 21 رات کی صبح کو دیکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ معتکف گناہوں سے محفوظ رہتا ہے اور اس کے لیے نیکیاں اتنی ہی لکھی جاتی ہیں جتنی کہ کرنے والے کے لیے۔ ایک اور جگہ ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مسجد نبوی میں معتکف تھے، آپ کے پاس ایک شخص آیا اور سلام کر کے چپ چاپ بیٹھ گیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے فرمایا کہ میں تمہیں غمزدہ اور پریشان دیکھ رہا ہوں، کیا بات ہے؟ اس نے کہا، اے رسول اللہ کے چچا کے بیٹے، میں بے شک پریشان ہوں کہ فلاں کا مجھ پر حق ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر اطہر کی طرف ارشاد کر کے کہا کہ اس قبر والے کی عزت کی قسم میں اس حق کے ادا کرنے پر قادر نہیں ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اچھا کیا، میں اس سے تیری سفارش کروں۔ اس نے عرض کیا کہ جیسے آپ مناسب سمجھے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر جوتا پہن کر مسجد سے باہر تشریف لائے۔ اس شخص نے عرض کیا کہ آپ اپنا اعتکاف بھول گئے۔ فرمایا، بھولا نہیں ہوں، بلکہ میں نے اس قبر والے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، اور ابھی زمانہ کچھ زیادہ نہیں گزرا۔ یہ لفظ کہتے ہوئے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے کہ جو شخص اپنے بھائی کے کسی کام میں چلے پھرے اور کوشش کرے اس کے لیے 10 برس کے اعتکاف سے افضل ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور جو شخص ایک دن کا اعتکاف بھی اللہ کی رضا کے واسطے کرتا ہے تو حق تعالی شانہ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں آڑ فرما دیتے ہیں، جن کی مسافت آسمان اور زمین کی درمیانی مسافت سے بھی زیادہ چوڑی ہے۔ اور جب ایک دن کے اعتکاف کی یہ فضیلت ہے تو 10 برس کے اعتکاف کی کیا
कुछ मिकदार होगी। अल्लाह अकबर। ये बड़े करम के हैं फ़ैसले, ये बड़े नसीब की बात है। आज का मेरा व्लॉग बनाने का मकसद, आज असर की नमाज के बाद मोतक़िफ़ हज़रात अल्लाह के घर में अल्लाह के मेहमान बनेंगे। ये बड़ी खुशकिस्मती की बात है। जो दोस्त एतकाफ़ पे बैठ रहे हैं, दुआ है अल्लाह की करीम की बारगाह में कि अल्लाह पाक उनकी हर इबादत को, उनके एतकाफ़ को अपनी बारगाह में शरफ़ कबूलियत बख्शे। रमज़ानुल मुबारक का बबरकत महीना है, आखिरी अशरा निजात। अल्लाह पाक तमाम उम्मत मुसलमा की बख्शिश फरमाए और हमारे लिए तोशा आखरत बनाए। दिलों का इत्मीनान अल्लाह करीम के ज़िक्र में है। अल्लाह पाक हमें नमाज पंजगाना बाजमात तकबीर उला के साथ पढ़ने की, सदका खैरात करने की और रमज़ान मुबारक के रोज़े रखने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अल्लाह आप सबका हामी व नासिर हो। सदा हुसैन को इजाज़त दीजिए इस दुआ के साथ कि आपका सुनना और मेरा पढ़ना अल्लाह पाक अपनी बारगाह अक़दस में शरफ़ कबूलियत बख्शे और जो परेशान हाल हैं अल्लाह पाक उनकी परेशानी दूर फरमाए। जो जेलों में बेगुनाह कैद हैं, जिनके ऊपर झूठे मुकदमात हैं, अल्लाह पाक उनकी खलासी अता फ़रमाए। जो भाई परदेस में हैं, परदेस काट रहे हैं, अल्लाह पाक उनके रिज़्क़ में बरकत अता फ़रमाए, सेहत और तंदुरुस्ती अता फ़रमाए। और कोशिश करें जितना हो सके हमसायों की, गरीबों की मदद करें। अल्लाह पाक को ये बड़ा पसंद है। दिल अल्लाह की याद से कभी भी गाफिल ना होने दें। अपने दिलों को अल्लाह के ज़िक्र से आबाद करें। अपनी ज़बानों को, दिलों को, अपने ज़हनों को अल्लाह के ज़िक्र से, अल्लाह के हबीब के ज़िक्र से, सैयदना करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे जो व्लॉग है उसे शुरू से लेकर आखिर तक देखा करें। और ये बड़े कीमती दिन है, फालतू मत बैठें, ज़्यादा से ज़्यादा ज़िक्र इबादत करें। अल्लाह आप सबका हामी व नासिर हो। मुझे दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।